السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ سامعین، محترم ناظرین، میں آج رمضان کے اختتام پر کچھ باتیں رکھوں گا کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا تھا، اور رمضان کا مہینہ بالکل ختم ہونے کو ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے یہ مہینہ ہمیں اور آپ کو عطا کیا، یہ نعمتیں ہمیں اور آپ کو ملی، لیکن ان کا مقصد کیا تھا؟ رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا، ہمیں اور آپ کو کیا سبق دیا؟ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، اے جنت و جہنم پر یقین رکھنے والوں، اے یقین رکھنے والوں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، انسان کو پیدا کیا ہے۔ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ اے ایمان رکھنے والوں، اے ایمان والوں، سنو، تم پر رمضان کا روزہ فرض کیا گیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ رمضان کا مہینہ ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے، بس 2 سے 3 دن رہ گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین یہ ہمیں میسج دے رہا ہے، اللہ رب العالمین ہمارا امتحان لے رہا ہے کہ اے میرے بندو، اے میرے بندو، اے انسانوں، تمہارے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ آیا تھا، تمہیں یہ نعمتیں ملی تھی، بتاؤ تم نے تقوی اختیار کیا یا نہیں، متقی بنے یا نہیں، پرہیزگاری کا ثبوت دیا یا نہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، رمضان کا مہینہ گزر گیا، ہمیں اور آپ کو متقی بننا چاہیے، ہمیں اور آپ کو پرہیزگار بننا چاہیے، اور یہ رزلٹ ہمارے سامنے آنا چاہیے کہ ہم کتنا پرہیزگاری کا کام کیا، ہم کتنا دیندار بنے، ہم کتنا متقی بنے۔ اللہ رب العالمین ہمارا امتحان لیا، اور ہم اس امتحان میں کتنا کامیابی ہو سکے۔ جب اللہ رب العالمین قیامت کے دن لوگوں کو اپنا نامہ اعمال فرشتوں کے ہاتھ دے دیا جائے گا، فرشتوں سے کہا جائے گا: وہ فرشتوں، جاؤ نمازیوں کو نماز کا بدلہ دے دو، جاؤ حج کرنے والوں کو اس کا بدلہ دے دو۔ اے فرشتوں، جو دنیا میں کسی انسان کا مدد کی، دنیا میں کسی انسان کی مدد کی، جو مددگار دنیا میں کسی انسان کا تھا، اس کو اس کا نامہ اعمال دے دو، اس کا بدلہ دے دو، لیکن میں روزے داروں کو بدلہ اپنے ہاتھوں سے دوں گا، اس لیے کہ فَإِنَّهُ لِصَوْمٍ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں روزے داروں کو اپنا بدلہ اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ اب جو روزے دار روزہ رکھا ہے اس دنیا میں، جو روزے دار اس دنیا میں روزہ رکھا ہے، اللہ کی نعمتوں کو
ठुकराया नहीं, अल्लाह की नियामतों को अपनाया है, उन रोजेदारों से कहा जाएगा आइना साइमून, आए रोजेदारों कहाँ हो तुम सब, चले आओ, तुम्हारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में एक ऐसा दरवाजा तैयार करके रखा है, जन्नत में तुम्हारे लिए एक ऐसा दरवाजा अल्लाह ने मुतय्यन कर रखा है, इन्ना फिल जन्नती बाबन, जन्नत का एक दरवाजा है, युकालो जिसका नाम युकालो रयान, जिसका नाम रयान है, जो दरवाज़ा सिर्फ रोज़ेदारों के लिए ख़ास है। नमाजी दुनिया में नमाज पढ़ता है, लेकिन अल्लाह फरमाता है उसके लिए कोई दरवाज़ा ख़ास नहीं है। हाँ, इस दुनिया में हज करने वाला हाजी बनता है, लेकिन आवाज़ नहीं दिया जाएगा ए हाजी हो, लेकिन जो रोज़ा रखता है, रोज़ेदार है, चीख कर कहेगा आइना साइमून, आए रोज़ेदारों कहाँ हो, चले आओ, तुम्हारे लिए एक दरवाज़ा मुतय्यन है, तुम्हारे लिए एक दरवाज़ा ख़ास है, तुम उस दरवाजे से जाओ। और जैसे रोज़ेदार एक एक करके उस दरवाजे से जाएंगे, रोज़ेदार जब उस दरवाजे से दाखिल हो जाएंगे, वो दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, वो दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, उनकी खिड़कियाँ बंद कर दी जाएगी, उनके दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, फिर कोई नमाज़ी उस दरवाजे से दाखिल नहीं हो पाएगा। कोई हज करने वाला, कोई मदद करने वाला, कोई अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला, कोई शहीद होने वाला, कोई उस दरवाजे से दाखिल नहीं होगा। उस दरवाजे से कोई दाखिल होगा तो सिर्फ रोज़ेदार दाखिल होंगे। हमें और आपको रोज़ाना ये सबक दिया। रमज़ान का महीना हमारे सामने से गुजर गया, हम और आप कितना मुत्तकी बने और अपने आप का ठिकाना कैसे बना, अपने आप का ठिकाना जन्नत बना पाए या नहीं, अपने ज़मीरों पे झांक कर देखना है, अपने गरीबान में झांक कर देखना है कि हमारे सामने 30वें दिन गुजर गए, 28वें दिन गुजर गए, सिर्फ 2 ही दिन बाकी है, 27 दिन गुजर गए, 3 ही दिन बाकी है, 26 दिन गुजर गए, सिर्फ 4 ही दिन बाकी है। इसी तरह करते करते कल 27, आज 27, कल 28, पर परसों 29, इसी तरह करते करते रमजान हमारे सामने से गुजर जाएगा। ये रमजान जाकर अल्लाह से कहेगा, रोजा अल्लाह से कहेगा, आय अल्लाह तूने मुझे बंदों के दरमियान भेजा था, तूने फला बस्ती में मुझे भेजा था, फला मुसलमानों पर तुमने भेजा था, हमें मेहमान बनाकर भेजा था, मेरे मेहमान, मैं मेहमान बनकर दुनिया में लोगों के पास गया था, लेकिन लोग कितना मेहमान नवाजी किए, लोग कितना मेज़बान का हक अदा किए। रमजान अल्लाह के पास जाकर कहेगा, जिन्होंने रोजा रखा, रोजा अल्लाह रब्बुल आलमीन से जाकर शिफाअत करेगा, आय अल्लाह मेरा बंदा, आय अल्लाह तेरा बंदा रोजा रखा है, मेरे वास्ते तेरे वास्ते दिन में खाना पीना तर्क किया है, दिन में अपने बीवी से मिलना तर्क किया है, तमाम गीबत तमाम बुराइयों से दूर रहा है, अल्लाह तू इनका ठिकाना जन्नत बना दे। आय अल्लाह शिफाअत, आय अल्लाह सिफारिश कर रहा हूँ। रोजा कहेगा, या अल्लाह मैं सिफारिश कर रहा हूँ तेरे उन बंदों के लिए जिन्होंने तेरे वास्ते दिन में खाना पीना तर्क किया था, उनके सामने तरह तरह की नियामतें लाई जाती थी, उनके सामने खाना पीना सब मुहैया था, उनके सामने बहुत सारे किस्म के मेवे थे, फल थे, फ्रूट थे, लेकिन उन्होंने तेरे वास्ते अपनी जी को, तेरे वास्ते अपनी जुबान को रोका रखा, तेरे वास्ते अपने ख्वाहिशात को कंट्रोल कर रखा है, और दिन में रोजा रखा है, ना खाना खाया है ना पानी पिया है। या अल्लाह तू इनका ठिकाना जन्नत बना दे। और अल्लाह फरमाता है, रोजेदार जब शिफाअत करेंगे, सिफारिश करेंगे रोजेदारों की, अल्लाह उनकी शिफाअत कबूल कर लेंगे, उनकी सिफारिश कबूल कर लेंगे, और उस आदमी को, उस रोजेदार को जन्नत के अंदर दाखिल कर देंगे। रमजान का महीना हमारे सामने से गुजर गया, हमने कितनी नेकियां की, हमने कितने गुनाह के काम किए, हमने कितनी बुराइयां की, हमने कितने अच्छे काम किए, हमने कितनी नेकियां कमाए, और अपने नामा-ए-आमाल अल्लाह के सामने दिखा सके। जब हमारा नामा-ए-आमाल खोला जाएगा, वयस्सुहुफ़ नुशरत, जब नामा-ए-आमाल खोले जाएंगे, ये एक तरफ से अल्लाह रब्बुल आलमीन दिखा देंगे, आए बंदा तुम्हारे सामने फला साल में 2022 में भी रमजान तुमने पाया, फिर 2023 में मिला, 24 में मिला, इससे पहले बहुत दिन तुम्हें रमजान का महीना मिला, वयस्सुहुफ़ नुशरत, आज तुम्हारे सामने नामा-ए-आमाल खोल दिया गया है, तुम देखो इस साल में कितनी नेकियां कमाई, इस साल में कितने गुनाह कमाए, तुम्हारे सामने आज हर चीज भरा पड़ा है। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। हमने अगर एक दिन भी रोजा छोड़ा, हमने एक दिन भी अगर रोजा छोड़ा, उनका गुनाह भी लिखा हुआ है। अगर हमने एक वक्त की नमाज अदा की, उसकी भी नेकियां लिखी हुई है। हमने अगर सदका किया, हमने अगर ज़कातें दी, हमने अगर लोगों की मदद की, हमने अगर लोगों की इफ्तारी कराई, इन तमाम नेकियों को नामा-ए-आमाल में लिख दिया गया है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता, आज तुम्हारे सामने तुम्हारे नामा-ए-आमाल लिख दिए गए हैं, तुम्हारे सामने नामा-ए-आमाल हाजिर है, तुम